السلام علیکم۔ آج منگلوار 17 اگست 2021 بمطابق 8 محرم الحرام 1443 ہجری نگر سے شائع ہونے والے اخبارات کی سرخیوں کے ساتھ ہم حاضر۔ میں ہوں آپ کا میزبان مزمل کمبے۔ سرخیوں کا آغاز اس سرخی سے کریں گے۔ کورونا کے یومیہ مثبت معاملات اور اموات میں نمایاں کمی۔ سوموار کو 77 ٹیسٹ مثبت۔ جموں میں ایک مریض لقمہ اجل۔ مہلک وائرس میں اب تک 4398 اموات، 3,23,499 متاثر، 3,17,872 شفایاب۔ اس سرخی کو روزنامہ تعمیل ارشاد نے اپنے پہلے صفحے کی زینت بنایا ہے۔ روزنامہ تعمیل ارشاد کی ایک اور سرخی ہے، موسمی گرما میں پہاڑوں پر برف باری اور میدانی علاقوں میں بارشیں۔ سری نگر میں 16 برس بعد ماہ اگست میں سرد ترین رات درج۔ رفیع آباد میں دلدوز سڑک حادثہ، نوجوان جاں بحق۔ بسنت باغ میں آتش زدگی، شادی کی خوشیاں غم میں تبدیل، زیورات، ملبوسات اور دیگر سامان خاکستر۔ روزنامہ تعمیل ارشاد کی ایک اور اہم سرخی، افغانستان کی صورتحال پر متواتر نظر، ہندوستانی شہریوں اور ملکی مفادات کے تحفظ کے لیے باقاعدہ ایڈوائزری جاری کی جائے گی۔ جو بھی واپس آنا چاہتا ہے ہم اس کی مدد کریں گے، ترجمان مرکزی وزارت داخلہ۔ نئی حکومت کی شکل جلد واضح ہوگی، طالبان جنگ کے خاتمے کا اعلان، اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے اور نہ دوسروں کو نقصان پہنچائیں گے، ترجمان طالبان کا الجزیرہ کو انٹرویو۔ روزنامہ تعمیل ارشاد نے ایک اور سرخی کو شائع کیا ہے، 30 ستمبر تک اضافی 11,000 سیلف ہیلپ گروپوں کے قیام کو یقینی بنائیں۔ چیف سیکریٹری کی JKRLM کو ہدایت، دیہی علاقوں کے لیے موزون تجارتی سرگرمیوں کی نشاندہی اور تمام اضلاع کے لیے SHG کے حساب سے کیلنڈر تیار کرنے کی تلقین۔ ریزرو بینک آف انڈیا کی نئی ہدایات، ادائیگی کرتے وقت اکاؤنٹ میں معقول رقم رکھیں وگرنہ چیک باؤنس ہو جائے گا، جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس سرخی کو بھی روزنامہ تعمیل ارشاد نے شائع کیا ہے۔ رنجیت ساگر ڈیم کٹھوا سے ایک پائلٹ کی لاش برآمد، دوسرے پائلٹ کی تلاش 13ویں روز بھی جاری۔ ایک روز بعد ریل سروس اور کاروباری و تجارتی سرگرمیاں بحال۔ ٹریبیونل اصلاحات بل پر سپریم کورٹ مرکز پر برہم، 10 دنوں میں ٹریبیونل کی خالی اسامیاں پر کرنے کی دی ہدایت۔ بشیر احمد کے انتقال پر انجمن نصرت الاسلام کا اظہار دکھ، مرحوم کی دینی، ملی، روحانی، سماجی اور فلاحی خدمات کو کیا خراج پیش۔ روزنامہ سری نگر نیوز کی سرخی ہے، کشمیری لوگ تبدیلی اور نئے بھارت کی یاترا کا حصہ بننے کے خواہاں، جتیندر سنگھ۔ روزنامہ سری نگر نیوز کی ایک اور سرخی ہے، طالبان بنیادی حقوق کا احترام کریں گے تو امریکہ انہیں تسلیم کر لے گا، سیکریٹری خارجہ۔ طالبان سرکار کو تسلیم کرنے کا معاملہ، چین نے بھی طالبان کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ چیئرمین انڈین آئل کارپوریشن لمیٹڈ کی لیفٹیننٹ گورنر سے ملاقات، DDC چیئرپرسن صدر JK ورکرز پارٹی بھی ہوئے ملاقی۔ ہماری جماعت ترنگا لہرانے کے خلاف نہیں، PDP۔ جموں و کشمیر میں محض ترنگا لہرانے سے سب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، ہانجورہ کا بیان۔ سرخی کو بھی روزنامہ سری نگر نیوز نے شائع کیا ہے۔ روزنامہ ندائے مشرق کی سرخی ہے، پیگاسس کیس، عدالت عظمیٰ سماعت منگل تک کے لیے ملتوی۔ پیگاسس جاسوسی معاملے کی تفتیش کے لیے ماہرین کی کمیٹی تشکیل دی جائے گی، ہماری طرف سے کوئی غیر قانونی نگرانی نہیں کی گئی۔ مرکزی سرکار نے درخواست گزاروں کے تمام الزامات کو یکسر مسترد کر دیا۔ مہاتما گاندھی کی مورتی شخصیت کی نمائندگی کرتی ہے، انہوں نے جو بھی کہا اس پر پہلے خود عمل کیا، راہل گاندھی۔ روزنامہ الصفا کی سرخی ہے، 2 KAS افسران تبدیل، سروس سلیکشن بورڈ کے ممبر تعینات کیے گئے۔ اٹل بہاری واجپئی پرجوش، انتہائی سمجھدار اور خوش مزاجی شخصیت، وزیر اعظم، صدر، نائب صدر، وزیر داخلہ اور LG کا شاندار خراج۔ رفیع آباد میں ٹریفک حادثہ، ڈرائیور از جان۔ کنگن میں لوڈ کیریئر الٹنے سے 9 افراد زخمی۔ روزنامہ آفتاب کی سرخی ہے، شہر میں ماتمی جلوس، ہزاروں عزاداروں کی شرکت، امام علی مقام علیہ السلام اور ان کے رفقا کو شاندار خراج عقیدت۔ روزنامہ آفتاب کی ایک اور سرخی، PDP بلاک صدر کے گھر پر گرینیڈ پھینکا گیا، کوئی جانی نقصان نہیں،
ग्रेनेड नाकारा बनाया गया। रोजनामा आफ्ताब के पहले सफ़े की एक और सुर्खी है, काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी, 5 हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। अमरीकी एयरक्राफ्ट में सवार होने की कोशिश के दौरान 3 अफराद तैयारे से गिरकर लुक़्मा अजल। हुकूमत अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए पुरअज़म मुशीर फारूक खान। श्रीनगर में शिकायत के इजाले के कैंप में नुमाइंदों अफराद से मुलाकात की। कश्मीरी रोजनामा संगरमाल की सुर्खी है, वज़ीर आज़म सुंद ओलंपिक खिलाड़ियों सहित मुलाकात, खेन चनुक तोस जबर एहतमाम करना आमुत। एटल जी एस खराज कौम च तरक्की मज तिहुंद रोल थेकुन लायक। LG रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तरफ सारिफन अकाउंटन मज मौकूल रकम थानुक ताज़ा हिदायत। नीलम खजूरिया तो नारायण दत्त SSB मेंबर बनाना आमत। जम्मू कंट्रोल लाइन पे एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी सिस्टम नस्ब। प्रथ महाजस पे चैलेंज सदबाब करनस तैयार। सरहदन रच करन तोच DG BSF। रोजनामा कश्मीर इमेजेस की सुर्खी है, CRPF मैन इंजर्ड इन ग्रेनेड अटैक इन हंदवारा, रेडी फॉर ऑल पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस। BSF DG ऑन सिचुएशन इन अफगानिस्तान। चीफ सेक्रेटरी रिव्यूज J&K रूरल लाइवलीहुड मिशन। सुप्रीम कोर्ट गिव्स Center for more weeks to frame guidelines for ex gratia to families of COVID victims. रोजनामा कश्मीर ऑब्जर्वर के पहले सफ़े की सुर्खी है, War is over, Taliban in control as tense calm grips Kabul. Government to impose curbs to file 8th Muharram procession. Security personnel among 500 Indians stranded in Kabul. Government working on holistic development of J&K LG. अब आलमी सुर्खियों और अफ़गानिस्तान के सूरत हाल के मुतल्लिक कुछ सुर्खियाँ। अफ़गानिस्तान में तालिबान से दोस्ताना ताल्लुकात के लिए तैयार हैं चीन। काबुल हवाई अड्डे पर अमरीकी फ़ौजियों की फायरिंग से 5 अफराद हलाक। अमरीका ने अफ़गान फ़ौज की नाकामी का इतराफ़ कर लिया। 200 लोग अशरफ गनी के हमरा अफ़गानिस्तान से फ़रार हुए, मुशीर साबिक सदर। अल्लाह ताला की मदद से फतह मिली, मुला अब्दुल गनी बरादर। तालिबान को बतौर अफ़गान हुकूमत तस्लीम नहीं करना चाहिए, बोरिस जॉनसन। काबुल में तालिबान का गश्त, ट्रैफिक निज़ाम संभाल लिया। तालिबान के अफ़गानिस्तान पर तेज़ी से कंट्रोल पर अमरीका हैरान। हेटी में ज़लज़ला, हलाकतों की तादाद 1300 हो गई। इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से 4 फ़लस्तीनी शहीद। अफ़गानिस्तान में जंग ख़त्म होगी, नई हुकूमत की शक्ल जल्द वाज़िया होगी। तालिबान। अशरफ गनी की रवानगी का इल्म उनके करीबी साथियों को भी नहीं था, रिपोर्ट। कोसोवा और अल्बानिया ने अमेरिका मुंतकिली के लिए अफगान मुहाजिरीन को आर्जी क़याम की इजाज़त दे दी। जहाज़ पर लटक कर अफगानिस्तान छोड़ने की कोशिश में 3 नौजवान गिरकर हलाक। मलेशिया के वज़ीर आज़म ने 17 माह के बाद ओहदा छोड़ दिया। अफगानिस्तान फौज का लड़ाका तैयारा उज़्बेकिस्तान में गिरकर तबाह। बेरूत में ऑयल टैंकर फटने से 28 अफराद हलाक। अफगानिस्तान में हुकूमत की तश्कील के लिए मुज़ाकरात का आगाज़। तालिबान का बाहर के लोगों को भी नई सरकार में शामिल करने का फैसला। चीन की तरफ से बेहतर ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहिश का इजहार। अफगानिस्तान छोड़ने के ख्वाहिशमंदों के लिए महफूज राहदारी। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया समेत 64 ममालिक का मुश्तरका बयान। पूरी दुनिया में 1 करोड़ 68 लाख लोग कोरोना से मुतासिर। अमेरिका में कोरोना की रफ्तार फिर तेज़। ईरान ने इन्फेक्शन के मामले में जर्मनी को भी पीछे छोड़ दिया। नई अफगान हुकूमत को तस्लीम करने में जल्दी नहीं करेंगे, रूस का बयान। अब खेलों की सुर्खियों पर एक नज़र। IPL पर एक और इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज़ निछावर। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के दरमियान सीरीज़ मुलतवी। वेस्ट इंडीज़ ने पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। चौथे दिन पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सिर्फ 43 रन का इजाफा कर सके। मेरल ने अजीम क्रिकेट खिलाड़ी धोनी को कोविड-19 सेल्फ टेस्ट कोविफाइंड का चेहरा बनाने का ऐलान किया। अफगान क्रिकेटर राशिद खान ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर किया अपने ख्यालों का इजहार। अपनी फैमिली के मुतल्लिक फ़िक्रमंद। कोहली दूसरी इनिंग्स में बेतवज्जी से आउट हुए। विक्रम राठौर। गुलमर्ग में मैराथन का एहतमाम। रॉजर फेडरर सर्जरी के बायस कई महीनों तक टेनिस से दूर रहेंगे।
श्री लंकन विकेट कीपर कुशाल परेरा कोरोना वायरस में मुब्तला। जम्मू और कश्मीर में खेलों को फ़रोग देने के लिए सरकार की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दामात सुस्त रफ्तारी के शिकार। स्टेडियमों की कमी, तरबियत के लिए कोचों की अदम दस्तियाबी और दरकार सामान दस्तियाब न होने के बायस खिलाड़ियों को मुश्किलों का सामना। पाकिस्तान बेहतर बैटिंग करके जीत सकता था, आफरीदी का बयान। ड्रॉप कैचेस वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ शिकस्त की वजह बनी। बाबर आजम बॉलर्स ने इंतहाई कम हदफ का दिफा करते हुए पूरी जान लगाकर बॉलिंग की। मोदी आज ओलंपिक्स खिलाड़ियों के साथ बातचीत करेंगे। हसन अली को आउट करने पर नामुनासिब ज़बान का इस्तेमाल, जर्डन सेल्स की सरजनिश। सेल्स ने गलती का इतराफ़ किया और सज़ा कबूल की। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाजों को अच्छा करना होगा। सईद अजमल। साबिक जनूबी अफ्रीका खिलाड़ी डेविड वीज़े T20 वर्ल्ड कप 2021 में नाम्बिया की नुमाइंदगी करेंगे। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को बरकरार रखेंगे, तालिबान का बयान। हिंदुस्तानी सीनियर फुटबॉल टीम का कोलकाता में ट्रेनिंग का कैंप शुरू। प्रीमियर हैंडबॉल लीग ने गरूद गुजरात के तौर पर लीग की पहली फ्रेंचाइजी टीम का ऐलान किया। रन्स बनाते हैं तो आप टीम में मौजूद हैं, बैरिस्टो। यासिर शाह की बॉलिंग परफॉर्मेंस पर तनकीद के तीर बरसने लगे। अमन के लिए दुआ गो हूँ अफगान क्रिकेटर राशिद खान। अमन के लिए दुआ गो हूँ अफगान क्रिकेटर राशिद खान। लॉर्ड्स टेस्ट अजनबी क्रिकेटर भारतीय टीम का हिस्सा बन गया। के साथ ही मकामी अखबारात से ली गई आज की सुर्खियाँ इख्तिताम को पहुँचती है। एडिटर खान मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। हमारी वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाएँ, शेयर करें। आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। अल्लाह निगहबान।